गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः हम सद्दिवत्सोऽहं मत्प्रेम मदक्षमनुयो मतो दक्ष्मवीं सौ स्वरूपनिरूपणे दिवेद गुरुवे अन्नपूर्णाम्बादैदं श्री अमृतानन्दनाथ सरस्वती श्री श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः हम तद्दिवत्सोऽहं मत्प्रेम मदक्षमनुयो मतो दक्ष्मवीं सौ स्वरूपनिरूपणे दिवेद गुरुवे अन्नपूर्णाम्बादैद श्री अमृतानन्दनाथ सरस्वती श्री श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं दधिवर्णं भुजं ददन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहन्नितं अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। गणानां त्वा गणपतिं गवामहे कविं कवीनाम् उपमस्रवस्तमं। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन् ओतिभिस्सीदसादनम्। ओम श्री महागणाधिपतये नमः ध्यायामि। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदसरसिरं मे स्माने स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदसरसिरं मे स्माने स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदसरसिरं मे स्माने स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदं सर्वरम्भे वस्माने स्वाहा। So from today we'll start again the meanings of Lalita Ashtotram, but this time a little bit shorter version, and only pertaining to the word. I'm trying to control my mind not to go away from the word, but let's see. As you all know, module 1 I already told, Lalita Ashtotram is connecting you to the mother through Tantra. Tantram. Trishati ఏమైందరా త్రిశతి మంత్రం ఖడ్గమాల యంత్రం పోయింది. మాడ్యూల్ 1లో చెప్పాను, అవునా? 4 స్తోత్రాస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. లలితా సహస్రనామం, త్రిశతి, ఖడ్గమాల, అష్టోత్తరం. వై దే ఆర్ ఇంపార్టెంట్? లలితా సహస్రనామం is a complete version of Ambal's Tattvam. Trishati is the mantra surupam. Yantra surupam is Khadgamala. Tantra surupam is Ashtotram. So in which the proper root of mother is explained a little bit. అమ్మ ఎక్కడుంది, ఆవిడ పుట్టుకు ఎక్కడ, మన శరీరంలో ఎక్కడుంది, ఆవిడ ఎందుకు అంత గొప్ప శక్తి గలది, ఇవన్నీ కొంచెం కొంచెంగా వర్ణిస్తూ లలితా సహస్రనామంలో లాగే అమ్మ యొక్క దేహ సౌందర్యాన్ని బాహ్యపరంగా కాకుండా అంతర్ముఖంగా, ఇది కూడా రహస్యనామమే లలితా సహస్రనామలాగా, అంతర్ముఖంగా మనకి అందించడానికి ప్రయత్నం చేశారు. You should never take any stotra in which it's like Saundarya Lahari or Lalita Sahasranamam, in which the body of the mother, akkade chudandi, only female body is described. అదే కానీ మేల్ బాడీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఏ స్తోత్రం లేదు. అక్కడ రాదు, నీకు ఆ దృష్టి రాదు. మాయలో పడేయడం కోసం ఈ బాడీనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ అనేక స్తోత్రాలు, లలితా స్తోత్రం అవ్వండి, అష్టోత్తరం అవ్వండి, ఏదైనా సరే. సో దాంట్లో భాగంగా లలిత అష్టోత్తర శతనామావళి. ఇప్పుడు
ప్రకృత్యై నమః, వికృత్యై నమః, విద్యాయ నమః, సర్వభూతేశ్వరప్రదాయ నమః, లక్ష్మీ అష్టోత్తరం. దాన్ని స్తోత్రం కింద మార్చుకోవచ్చు, ప్రకృతిం వికృతిం అని. కానీ లలిత అష్టోత్తరాన్ని స్తోత్రం కింద మార్చలేం. లలితాతృంగాక మధ్యస్థాయి నమో నమః శ్రీం అలాగే వెళ్ళాలి, కానీ స్తోత్రం కింద మార్చలేం. అదొక గొప్పదనం. సో ఎనీ స్తోత్ర which is connecting you to the mother, you should try to analyze it word by word as a sentence as a whole first. అంటే బాహ్యంగా ప్రతిపదార్థంగా దాని యొక్క అర్థం ఏమిటి ముందు చూసుకోవాలి. ఒక్కొక్క పదాన్ని తీసుకుని ఒక్కొక్క పదము ఏమైనా డైరెక్ట్ మీనింగు, తర్వాత లోపల అంతరార్థం ఏదైనా ఉందా అని చూడాలి. ఒక్కొక్క పదంలో ఒక్కొక్క అక్షరాన్ని తీసుకుని అక్షరతత్వం, ప్రతి అక్షరానికి రకారం దేనికి? అగ్ని. అగైన్ అగ్ని జ్ఞానస్వరూపం. సో అట్లాగా తవ్వుకుంటూ పోతే తవ్వుకున్నవాడికి తవ్వుకున్నంత. సో యూ నీడ్ టు గో యాజ్ అ సెంటెన్స్ యాజ్ అ హోల్, వర్డ్ బై వర్డ్, syllable by syllable. Each syllable connects you to one tattva and you need to go to the tattva. From that tattva, upatattva. Agni, Jnanam is upatattva. So anything is connecting, you need to check using whatever little knowledge you have, of course, by her grace. So the first namam is Aim Dream Dream Om రజతాతలశృంగాఘ్రమధ్యస్థాయే నమో నమః శ్రీం. రజత అచల శృంగ అగ్ర మధ్యస్థ, ఇది వర్డ్స్. రజతాతల శృంగాగ్ర మధ్యస్థాయే నమో నమః శ్రీం. సో ఇఫ్ యూ టేక్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్, లిటరల్ మీనింగ్ ఏంటి? షీ ఈజ్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద పినకల్ of silver mountain. That's called ఏమిటిది? సిల్వర్ మౌంటైన్, కైలాసం. అది భాష్యం, ఎవరైనా చెప్పి పురాణపరంగా చెప్పేది. కానీ ఇఫ్ యు గో టు ద వర్డ్ బై వర్డ్, రజత లైక్ విరజ, విశేష రజోహోమం. రజత, as we discussed just now, Ra is Agni Swarupam, Jnana Swarupam. Ja is from which it is born, Padmaja, Sumaja. Ja ante దాని నుండి పుట్టింది. సో రజ మీన్స్ జ్ఞానం అనే అగ్ని నుండి పుట్టింది, అదొక అర్థం వస్తుంది. త ఈజ్ స్టెబిలిటీ, స్థిరత్వం అన్నది ఉంటుంది, తరింపజేసేది అని ఉంది. దట్ థింగ్ విచ్ ప్రొటెక్ట్స్ యూ అండ్ రిఫార్మ్స్ యూ ఈజ్ ఆల్సో రిప్రజెంటెడ్ బై ద వర్డ్ త. సో రజత వర్డ్ ఇఫ్ యూ టేక్ యాజ్ ఎ హోల్, షీ ఈజ్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫైర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ విచ్ ఈజ్ స్టేబుల్, ఈజ్ నాట్ లైక్ the knowledge is now in Kasi. When you go back to Hyderabad or Bangalore or Kanchipuram, it will go away. Sada pancha dasatmika swarupaya namo namaste. Sada, because he is part of Sada Shiva. Sada is always. So if you do the upasana properly and going deep into that tattvam, she will give you a power of Jnanagni which is stable and protects you. Rajata, which is enhanced. Any Vyakaranam, the grammar of Sanskrit is Namama Namama Namama, Namo Namaha. The same word is repeated means it is enhanced. Enhanced means the emotion behind the word is doubled. Suppose your child is running, what will say? Jagrata, Jagrata. Enhanced Jagrata. And
ఒకసారి వార్తాళి వార్తాళి, వారాహి వారాహి, సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ దేర్. సో దత్త ఈజ్ స్టెబిలిటీ which is again enhanced by the word achala. Chala means moving. Achala means stable. It's a mountain actually. Achala means mountain. But in our Tattvika darshanam, we can take it as a stable. So she gives you a fire kind of knowledge which is stable and stable, extremely stable, to protect you from dawn to dusk, from life to death. నిన్ను సర్వకాల సర్వావస్థలయందు సూర్యాస్తమాయాల మధ్య జనన మరణాల మధ్య నిన్ను తరింపజేసి స్థిరంగా ఉండేటట్టు చేసే జ్ఞానాగ్ని రజతాచల. ఎప్పుడైనా సరే అమ్మవారి మీద చాలా, అమ్మవారే కదా ఎవరి మీదైనా చాలా ప్రేమ ఉందనుకోండి, మీరు ఒక పట్టాన్ని మనసు తృప్తి చెందదు. ఆవిడ గొంతుని చూసారా, అబ్బాబ్బాబ్బా చాలా బాగుంటుంది, ఇంకే అది అయిపోయాక ఇంకో దానికి వెళ్తారు. ఆవిడ నడకని చూసారా, ఆయన ఎంత గంభీరంగా మాట్లాడుతున్నారండి, అబ్బోబ్బోబ్బో ఆ లుక్సు, అది ఇంకా అలాగా చెప్పి 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 ఎంత చెప్పి తనిది తీరదు. అలాగా రజత అచల గివ్స్ యూ ఎనఫ్ మీనింగ్ దట్ ఈజ్ వెరీ స్టేబుల్, స్ట్రాంగ్ జ్ఞానాగ్ని which is there to protect you lifelong. Sringa Agra Madhyastha. Wow. The three words again and again tell the same thing. Sringa. It is not here. Sringa ante kommu lantidi, paina. It's unnatamaina anna ardham cheppukochu. Sringa ante unnatamaina. So what kind of knowledge that is? That kind of knowledge by knowing which you don't need to know anything. We have been telling them a number of times. That kind of knowledge is the topmost law. Sarvo Suddha Sattva Jnanam, they say. Suddha Sattva Jnanam. That is represented by Srunga. Okay. This whole thing is Srunga. Okay. It can be here. It can be here. Still, Sungastha. Srungastha I can tell. ఆ కొమ్ము మీద ఉందని చెప్పచ్చు. శృంగ అగ్ర, దాంట్లో మళ్ళీ టాప్లో ఉంది. ఇదే ఉన్నతం, ఆ ఉన్నతంలో మళ్ళీ టాప్లో ఉంది. ఇది నేలతో గిర మధ్యస్థ విద్యుల్లేకేవ భాస్వరా నీవారతో కవత్తన్వి పీసాబా ఆత్మతణోపమా తస్యా శిఖాయా మధ్యే. పద్మనాభ సహోదరి ఎక్కడికి పోతుంది ఆవిడ? సేమ్ వర్ణనే అక్కడ కూడా వచ్చేస్తుంది చూడు. తస్యా శిఖాయా, శిఖ అగ్ర మధ్యస్థ. సో నీవార సుఖవత్తన్వి. దట్ ఎందుకు అక్కడ పెట్టాడు? బియ్యపు గింజ యొక్క మొన ఎంత ఉంటుందో నీవార సూకం అంటే అది. బియ్యపు గింజ మొన ఎంత ఉంటుందో అంత ఫైన్గా ఉన్నటువంటి అగ్రం మీద ఆయన ఇలా పడుకున్నట్టు. ఊహించండి, రంగనాథుడు ఇలా పడుకున్నట్టు అంత చిన్నదింట్లో. అనోరణీయాన్ మహతో మహీయాన్ అని. సో రజతాతల శృంగ అగ్ర, శృంగంలో మధ్యలో ఎక్కడో లేదు, బేస్లో లేదు, ఇట్స్ నాట్ సమ్వేర్. శృంగ అగ్ర ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ది horn or mountain. There also, suppose this is the top, okay? She is not here on the edge of the top. Center of attraction, they say. Center, top. Both are places of attraction. ఎంత బాగా యూజ్ చేసేది చూడండి. శృంగ అగ్ర, అగ్ర ఈజ్ టాప్, దట్ ఈజ్ ఆల్సో సుపీరియారిటీ. మధ్యస్థ, ఇన్ ద సెంటర్. సో రజతాతల శృంగాగ్ర మధ్యస్థాయే నమో నమః శ్రీం. అగైన్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, నమో నమః. అందుకే ఇన్ అవర్ దేవీపురం టైమ్స్
whenever we respect and of course we want to tease somebody, Girish garu namo namah, namo namah, అంటే నమః ప్లస్ నమః నమో నమః. సో అట్లాగా అమ్మవారిని మొట్టమొదట ఆవిడ యొక్క స్థిరత్వాన్ని, ఇంకేం చెప్పాం ఒకసారి రివ్యూ చేయండి, ఆవిడ యొక్క జ్ఞానాన్ని, అగ్నిస్వరూపమైన జ్ఞానాన్ని, స్థిరత్వాన్ని, ఉన్నత తత్వాన్ని, అగ్రాన్ని, మధ్య అంటే ఇప్పుడు సర్కిల్ గీసారనుకోండి, ఈ సెంటరే దానికి ఆధారం. మధ్య అన్నది ఆధారము అన్న పదంతో కూడా ఉంటుంది. దాన్ని ఆధారం చేసుకునే బిందువు ఉంది, అన్నిటికీ ఆధారం, సర్వాధార. అందుకని శృంగ అగ్ర మధ్య. ఫ్యామిలీ హెడ్ ఒకడు మధ్యలో ఉంటాడు, ఆయన చుట్టూరా ఫ్యామిలీ ఉంటుంది. అలాగే ఈవిడ మధ్యలో ఉంది, చుట్టూరా విశ్వం ఉంది. స్థాయి నమో. ఐం హ్రీం శ్రీం హిమాచల మహామంత్ర పావనాయ నమో నమః. శ్రీం హిమ అచల మహా వంశ పావన. దీస్ ఆర్ ద వర్డ్స్. ఒకేలాగా వెళ్ళాలి మనం అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు. ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద స్టెప్స్? హోల్ మీనింగ్, వర్డ్ బై వర్డ్ మీనింగ్, search whether each syllable gives you any tattva. If you have knowledge, otherwise leave it. నాకు అన్నిటికీ రాదు, ఏదో ట్రై చేస్తున్నాం. సో హిమాచల మహావంశ పావనాయ నమో నమః. శ్రీం Shitaladevi, in the morning only was seen. And she said, Shitala Devi, if you do namaskaram, all the roga, all the diseases will go. Shitala, cold. Hima, cold. So, Shitala Devi should be Parvati. Hima, Achala. Hima ante manchu. ఒకటేమో అత్తారిల్లు, మొట్టమొదటి అత్తారిల్లు, అత్తింటితో మొదలెట్టారు. ఇప్పుడు పుట్టింటికి వచ్చాడు. అత్తారిల్లు ఏంది? ఇన్లాస్. మైకే ఘర్ ఈజ్, మైకే ఘర్ అంటే ఏంటి? పుట్టిల్లా. మైకే ఘర్ తర్వాత వస్తున్నారు. ససుర్కి ఘర్ అది ముందు చెప్పేశారు, అది శ్రీశైలం. నవ్ ఐఎమ్ కమింగ్ టు మైకే ఘర్. ఆవిడ ఎవరు, ఎక్కడుందంటే హిమ అచల. కోల్డ్ ఈజ్ ఆల్సో తత్వపరంగా ఈ చల్లదనము కరుణకి, కరుణ, అపారమైన అవ్యాజ కరుణామూర్తి, దయ, కంపాషన్. ఆపీనోత్తుంగవక్షోర కలదురత్తారహారోజ్వలాంగి. ఉత్తుంగ, ఇంకా ఆవిడ కరుణకి సాటి ఎవరూ లేదు అన్నంత కరుణని చూపించడానికి వక్షస్థలం అంత పెద్దగా పెట్టారు, కానీ ఒక దేహ భాగం కాదు. అంచేత హిమ అచల అంటే స్థిరమైనటువంటి. ఇవాళ బాగున్నారు, నేను కరుణ చూపిస్తాను, రేపొద్దున నా మాట వినరు, అది హిమాచల కాదు, అది చలమే. సో మొక్కవోనటువంటి, మార్పు లేనటువంటి సాంద్ర కరుణ, దాన్ని హిమాచల. అటువంటి వంశంలో పుట్టింది. మహావంశం. మహా అంటే మహత్తరమైనటువంటి వ్యక్తులందరూ జన్మించినటువంటి ఒక వంశం, జనరేషన్. దట్ ఈస్ వై ఐ థింక్ లాస్ట్ టైం ఆల్సో somewhere I told Sandhyavandanam class, I told in the Sandhyavandanam we need to say the pravara. My pravara is Kachyapa Avattara Naidhrava Reba Raiba Sandala Sandili Sapta Shreparunanta Kachyapa Gotra Bhosya Apastamba Sutra Krishna Yajishakadhyai Venkata Surya Subbarao Sharman Aham Bho Avivadayet. Why I need to tell this hierarchy? మహావంశం. ఎక్కడ పుట్టాం?
కాశ్యప అవతార నైద్రు రేవ సండల సాండిల్య 7 గొప్ప ఋషులు పుట్టిన వంశం రా. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ వంశం యొక్క పేరు నిలపాలి అని నేను నిన్ను గుర్తు చేసుకుంటున్నందుకే గోత్రం చెప్పాలి, కానీ నాకేదో ఐడెంటిటీ కాదు. జస్ట్ టు రిమైండ్ యూ దట్ యూ హ్యావ్ ఎ సాలిడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు కీప్ అప్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద మహావంశం in which all the rishis are there. ఎవరిది? కణ్వగోత్రం. పర్వాలేదు తెలుసా? Triyarshiyam. So 3 rishis are there. Like that everybody will have, you need to analyze, dig into the, నాకు తెలియదండి మా ఇంట్లో ఋషులు లేరని నేను చెప్పకండి. ఎక్కడో ఒక ఋషి ఉంటాడు, ఈవెన్ సింగిల్ ఋషి అయినా ఉంటాడు. అటువంటి ఋషి పుట్టినటువంటి వంశంలో ఉన్నవాడిని నేను సిగరెట్ కాల్చొచ్చా తాగచ్చా అని నాకు తెలుసుకోవాలి. అందుకోసం గోత్రం చెప్తాం. ప్రతి పూజలను గోత్రనామాలు ఎందుకు చెప్పాలి అంటే నన్ను నేను రిమైండ్ చేసుకోవడం కోసం. మహావంశ హిమవంతుడు పర్వతరాజు పుట్టినటువంటి మహావంశం 2 అర్థాలు చెప్పుకోవచ్చు. పావనాయనం, ఈవిడ పుట్టగానే మంచమే పావనం అయిపోయింది, అదొక అర్థం. ఆవిడ పుట్టగానే ఎవరు పుట్టారు? పార్వతీదేవి. అటువంటి గొప్ప ఉన్నతమైనటువంటి శక్తి అంతవరకు ఉందే. యాక్చువల్గా అది మహావంశమే. దట్ ఈజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ మహావంశం. నాట్ బికాస్ she came, it became Mahavansham. Mahavansham was there. But when she came, that Mahavansham became Pavana Mahavansham. Addition chesindi. So here we need to go deep. What is Vamsham? Is it my grandfather, my father, grandfather, great father, అలాగే వెళ్తూ తాత ముత్తాతలు, ఇదే నా వంశం? దానికన్నా ఇంకా సూక్ష్మంగా వంశం ఏదైనా ఉందా? రేస్ యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్, ఐ బిలాంగ్ టు ద మనుష్య జాతి. అంచేత ఐ హ్యావ్ ఎ బౌండెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు బ్రింగ్ వాల్యూ టు మై హ్యూమన్ లైఫ్. అక్కడ మొదలెట్టాలి. హౌ? వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎ హ్యూమన్ లైఫ్? గణపతి తర్పణం, gratitude towards my parent, gratitude towards the mother who has given my parent, gratitude to the nature which is making me survive, gratitude towards the society which is helping me, gratitude to the teacher who have given me education, gratitude to the guru, if you have, who have changed my life. Endless. And in Tamil it goes and ends in నాలు పేరుకు నండ్రి, అలా 4 పేరుకు నండ్రి. చచ్చిపోయినప్పుడు మోయడానికి 4 వస్తారే, వాళ్ళకు కూడా నేను గ్రాటిట్యూడ్. మోయడానికి లేకపోతే ఎవరు తీసుకెళ్తాను నిన్ను? 4 అందుకే నలుగురితో మంచిగా ఉండమంటారు. ఆ పదం తెలుగులో నలుగురితో మంచిగా ఉండే, 6గురితో మంచిగా ఉండొచ్చు కదా, 4 చాలు మోయడానికి. అందుకని ఆ పుట్టినప్పటి నుండి వెళ్ళిపోయేదాకా నా జీవితంలో ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ పట్ల కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ప్రతిక్షణము నేను జీవించడమే మనుష్య జన్మకి పావనము. రైట్? ఈ జన్మలో మళ్ళీ స్థితులు ఉన్నాయి. బాల్యావస్థ, అక్కడ పెద్దగా ఏమీ రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు. కౌమార యవ్వన, గృహస్థాశ్రమం, వానప్రస్థాశ్రమం, సన్యాసాశ్రమం, ఇవన్నీ కూడా ఆశ్రమ ధర్మాలు. అలాగే వర్ణాశ్రమ విధాయిని, ఒక లైఫ్ స్టైల్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ వర్ణ ఇస్ ఎ క్యాస్ట్, వీ హ్యావ్ గివెన్ ద మీనింగ్.
Varna is a lifestyle. I have been born in a lifestyle. I need to bring value to that kind of lifestyle in which I am born. Being a Brahmin, I have a set of rules I need to follow. By following the rules, I can bring value to that lifestyle I am born. ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఉంది. అంచేత అది వర్ణము. ఆశ్రమంలో నేను భర్తగా నాకు ఒక యాజ్ ఎ హస్బెండ్ ఐ హ్యావ్ some responsibility. If I fulfill the responsibility to the best of my ability, that is also bringing pavana to the ashrama in which I am. What is that? Vanaprastha. So slowly itla vachindi. This is samsara. If you go like this, Shrungakar Madhyasthayanam, that also Meru is Shrungam. ఏ తీసుకున్నా సరే ఇలాగే సంహార క్రమం అంటారు. సో యూ హ్యావ్ బీన్ బోర్న్ విత్ సో మచ్ కర్మ, సో మచ్ ఫ్యామిలీ, సో మచ్ ఎమోషన్స్, ఎనీథింగ్ సో మచ్. ఇది నీ జీవిత పరమార్థం ఏమిటంటే తగ్గించుకు. వాట్ ఈజ్ దట్ థింగ్ which enhances this meaning in Lalita Sahasranamam? You know that. తగ్గించుకుంటూ మూలాధారం భుజారూఢ పంచవక్త్ర అస్థితంతిత స్వాదిష్టానాం భుజిత చతుర్భక్తమనోర మణిపూరాబ్జలయ వదనత్రయ సంవిత అనాహతాబ్జలయ ద్వయ విశుద్ధిచక్రల్య అష్టవర్ణ గుణానప్రీతం వదనైక. సో 5 has come to 1. That means I have been born in this human life not to accumulate, but to live and reduce this load so that I can move toward. లేకపోతే అక్యుములేట్ చేసుకుంటుంటే ఇలా వెళ్తున్నాను నేను. స్థితిక్రమం ఇంకే పెరిగిపోతుంది నాకు. అది కావాలి, ఇది కావాలి, ఇది కావాలని ఇలా అయిపోయింది. అసలు అక్కడ ఉంటే నేను ఇక్కడికి వెళ్తున్నాను. కనబడవా ఒరే ఇక్కడున్నాను, తగ్గించుకుంటే నేను వస్తాను రా అంటుంది ఆవిడ. సో ఐ నీడ్ టు రిడ్యూస్ మై కార్మిక్ అండ్ సో నా కర్మపరంగా నేను చేర్చుకున్నటువంటి లోడ్ తగ్గించుకోవాలి, కోరికల పరంగా నేను చేర్చుకున్న లోడ్ తగ్గించుకోవాలి. అప్పుడు వెళ్తుంది ఎక్కడికి. సో అంచేత వానప్రస్థము అన్న మాటలో ఎక్కడొచ్చింది? ఎవరి చెప్పుడు ఏంటమ్మా, చూడండి ఎవరు. కరెక్టే, కొంచెం చప్పుడు చేయకుండా కరెక్ట్గా రిథమిక్గా వస్తుంది. సో వానప్రస్థము అంటే ఇది ఇక్కడ ఉన్నాం అన్నమాట. అందుకే వానప్రస్థంలో ఉన్నప్పుడు 60 ఏళ్ల తర్వాత మొదలవుతుంది. షష్ఠి పూర్తి అని చేసుకున్నారు. ఎవరు ఎంతమంది చేసుకున్నారు షష్ఠి పూర్తి? హౌ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ డన్ షష్ఠి పూర్తి? షష్ఠి అంటే 6 ఏళ్ళు కాదు, 60 ఏళ్ళు. నేను చేసుకోలేదు. బట్ అది దాటిన వాళ్ళు భార్య చేతిలో కాఫీ కాదు కదా, మంచినీళ్ళు కూడా పుచ్చుకోకూడదు, నువ్వే తెచ్చుకోవాలి. కరెక్టా? అది ఎవడు పాటించడం లేదు. యూ కెనాట్ ఆస్క్ యువర్ వైఫ్ టు బ్రింగ్ కాఫీ ఆర్. మీరు అటు చూస్తున్నారు, ఇంకా అయిపోయింది షష్ఠిపూర్తి. మంచినీళ్ళు కూడా అడగకూడదు. మనం
చేసుకోకపోయినా 60 దాటింది కదా, మీరు చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా దాటిపోతారు. 60 దాటిన వాళ్ళు అసలు ఎందుకంటే నువ్వు ఇండిపెండెంట్ అవుతున్నావు. ధర్మరాజు ద్రౌపదిని చూడకుండా నడిచేసాడు చూడు మహాప్రస్థానంలో, దానికి మహాప్రస్థానం మొదలైంది 60 తర్వాత. అంచేత అసలు ఆ డిపెండెన్సీ అన్నది తగ్గించు. అందుకని ఇట్లా. సో నేను ఏ ఆశ్రమంలో సన్యాసాశ్రమం వచ్చేటప్పుడు ఏదో ఇలాంటి బట్టలు కట్టుకోమని కాదు. సన్యాసాశ్రమం అంటే బట్టలు విప్పేయమని సన్యాసాశ్రమం అంటే వేరే మీనింగ్ తీసుకోకండి. బట్టలు కట్టుకోవడం విప్పేయడం కాదు. ఇట్ ఈజ్ నాట్ వేరింగ్ సాఫ్రన్ రోబ్స్ సన్యాసాశ్రమం. ఇట్ ఈజ్ being robless, dress, you should not have anything covered. That means you should be associated with sat plus nyasam sanyasam. ఎప్పుడు ఏ విషయంలోకి వెళ్ళినా కూడా సత్తుతోటే నేను సంగమిస్తాను, కానీ దాన్ని మూసివేసినటువంటి మాయని గ్రహిస్తాను, దూరంగా వెళ్తాను. అది సన్యాసాశ్రమం అంటే. ఏది నిజమో దానికే. అందుకే మా గురువు గారు అమృతానంద సరస్వతి వెరీ గుడ్ డెఫినేషన్ హ్యాస్ గివెన్ ఫర్ సన్యాసి. దేనికి ఎంత విలువ ఇవ్వాలో అంతే ఇచ్చేవాడు సన్యాసి. ఎంత బాగా చెప్పారు. వాట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ యూ నీడ్ టు గివ్ అండ్ టు విచ్ మ్యాటర్ యూ నీడ్ టు గివ్ దట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, ఇఫ్ యు నో, దెన్ యు ఆర్ అ సన్యాసి. You may be 30-year-old. You need, many people have a misnomer, even though we look at Shankaracharya and small sannyasi. We have a misnomer, the 70-year-old, 60-year-old only sannyasi. In Ezagaru sannyasi avadam ledu. ఒకవేళ అవడానికి ట్రై చేసినా సన్నాసి అయిపోతున్నాం భయం వాళ్ళకి. పూజలు ఎందుకమ్మా, ఇంత పూజలేంటి, ఎంత పూజలేంటి అని. సో వానప్రస్థాశ్రమం అప్పుడు సన్యాసాశ్రమం ఈజ్ గివింగ్ వాల్యూ టు దోస్, దట్ మచ్ వాల్యూ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, ఇంక్లూడింగ్ యువర్ బ్రెత్. అక్కడ వస్తుంది. మామూలుగా బ్రెత్ ఇలా పీలిస్తే సన్యాసి బ్రెత్ ఇక్కడ వరకు నిలుపుతాడు. ఇంతే, ఇది చాలు జీవించడానికి. ఐ డోంట్ నీడ్ టు బ్రీత్ ఫ్రమ్ నేవెల్ టు ద నోస్, ఇక్కడ వరకును నాకు ఇంతవరకు ఉంటే చాలు, అట్లీస్ట్ ఇంతవరకు, ఇంకా మంచిది. దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు. సో సన్యాసాశ్రమం వానప్రస్థం నుండి సన్యాసం ప్రాణాయామం ఇవన్నీ కూడా మొదలెట్టారు. అంచేత హిమాచల మహావంత పావనాయన మంత్రి ఈవిడ పుట్టినింటి నుండి మెట్టింటికి వెళ్ళింది. అందరూ అంతే కదా, పెళ్లి చేసుకుని అత్తారింటికి వెళ్తారు. ఎవ్రీబడి విల్ గెట్ మ్యారీడ్ అండ్ గో టు your in-laws house. Similarly, I studied in Vivekananda College, Mylapore, Ramakrishna Mission. So I went to irrigation department for my job. I need to bring value to my Vivekananda College when I am working as an assistant executive engineer in the irrigation department by not accepting bribes. ఇక్కడ చదివి నేను అక్కడ లంచాలు పుచ్చుకుని ఉంటే వివేకానంద కాలేజ్ ఏంటి? అంచేత నేను ఎక్కడి నుండి వచ్చానో అక్కడికి నా క్రెడిట్ వెళ్తుంది. అలాగే పుట్టి నుండి మెట్టింటికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు బాగా ఉంటే, అందుకే పెళ్ళిళ్ళలో కూడా మంత్రాలు చాలా విశదంగా చెప్తారు. నీకు ఇంక మీద తల్లిదండ్రులు అన్నవారు అత్తమామలే తల్లిదండ్రులు, ఇన్లాస్ ఆర్ యువర్ పేరెంట్. అక్కడే ఇక్కడి నుండి ఇక్కడికి ఆల్మోస్ట్ నమమ అయిపోయి ఇంత చాలా అంత స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అక్కర్లేదు. బట్ బై యువర్ హంబుల్ బిహేవియర్, పేషెన్స్, ఫర్బేరెన్స్, exemplary attitude of handling the things, excellent intellectual ability, all these ఏం చెప్తారు, కార్యేషు దాసి కరణేషు మంత్రి
భోజేషు మాత శయనేషు రం. ఆల్ ద 4 క్వాలిటీస్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ యూ. దెన్ ఎవరికన్నారు, ఎవరమ్మా మీ ఇంటి పేరేంటి అంటే ఇది పుట్టింటి వారి పేరేంటి అని అడుగుతారు ఎప్పుడైనా. వాళ్ళని అది అందుకే గుంటూరు అమ్మాయి ఎలా ఉంటుంది. సో యువర్ క్రెడిట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ద యువర్ బర్త్ వంశం, ఏవైతే పుట్టింటి వంశం ఉంటుంది దానికి. అది అలాగా హిమాచల మహావంశ పావనాయన వంశీ అంటే కైలాసానికి వెళ్ళి శంకరుడి అర్ధశరీరమైన నెక్స్ట్ అదేనా హిమాచల మహావంశ పావనాయన వంశీ శంకరార్థాంగ సౌందర్య శరీర. ఓకే, కైలాసానికి వెళ్ళి శంకరుడి అర్ధశరీరంలో భాగమైనా కూడా పుట్టిల్లైనటువంటి హిమవత్ వంశానికి పేరు తెచ్చేటట్టు అక్కడ ఉంది. ఒక్కసారే వెళ్ళలేదు, దాంతో మళ్ళీ లక్ష యజ్ఞానికి వెళ్ళాలంటే దాని ముందు జరిగిందా వెనక్కి జరిగిందా? ముందు. సో అంచేత అక్కడికి వెళ్ళాక అసలు మాటలే. అందుకే పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఎవరైనా అన్యోన్య దాంపత్యాన్ని చేసినప్పుడు శశాంక శేఖర ప్రాణవల్లభాయిరమో ప్రాణవల్లభాయిరమో శ్రీమని ఉంటుంది. అన్యోన్య దాంపత్యాన్ని చెప్పాలంటే బ్రహ్మ సరస్వతిలా ఉన్నారని ఎవరు అన్నారు, అవునా? లక్ష్మీ విష్ణు రూపాల ఉన్న పార్వతీ పరమేశ్వరులా ఉన్నారు. ఎందుకు అది పెట్టగా? విష్ణుమూర్తికి కూడా శ్రీలక్ష్మి భూలక్ష్మి అయితే మహావిష్ణు, బ్రహ్మ సరస్వతి, సాంబ శివ. దట్స్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ శివ. పేరులోనే కలిపేసుకున్నాడు. సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ శివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ శివ. అగణిత గుణగణ అద్భుత విగ్రహ ఆనందామృత సాంబ శివ. అది తెలుసు కదా, ఆ నుండి క్ష వరకు సాంబ శివ. సో షీ బ్రింగ్స్ గ్లోరీ టు హర్ mother's house by following the rules which has to be followed by a lady after going to the in-laws house. Here మనం అనుకోవచ్చు ఏంటి ఇదంతా బానిసలా ఉండాలా, ఏం చెప్పినా పడి ఉండాలా, మాకేం హక్కులు లేవా, ఇది ఈ మధ్యన వచ్చింది. అక్కడ ఏం లేదు. అది హ్యూమిలిటీ అనుకుంటే హ్యూమిలిటీ, బానిస్తత్వం అంటే బానిస్తత్వం. ఇట్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్. సో నెక్స్ట్ కమ్స్ ద వర్డ్ శంకరార్థాంగ సౌందర్య శరీరాయ నమో నమః. శ్రీం శంకర అర్థ అంగ సౌందర్య శరీరాయ నమో నమః. శ్రీం శంకర శంకర. ఎంత బాగుంటుందో అలా అనలైజ్ చేస్తే. శం సుఖము, శర్మ శర్మదాయిని, వెంకట సూర్య సుబ్బారావు శర్మన్. All the Brahmins should add Sharma to their name. All the Kshatriyas should add Varma to their name. All the business people should add Gupta to their name. This is not a credit. This is the responsibility reminding Sharma. Your lifestyle should be giving comfort to others. Sharma. Varma. Any Varma is here? Vemana Radulu. Varma is your lifestyle is to protect others, protect yourself, protect your family, protect your society. Protection as a king. Gupta unnaru ikkada Guptalu. Your lifestyle to be keeping the secrets to you. అదే అక్కడ ఉండదు. అవునా అంటే ఒప్పుకుంటారా? ఇక్కడే రహస్యం. అంటే మీ ఆడవాళ్ళం కాదు, అక్కడే రహస్యం ఉండదంటారు. ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ ఉండదు. సో నన్ను ఒకసారి అభిషేక్ ఫోన్ చేయండి, 10 కర. సో శివ ఈజ్ ద వన్ హూ గివ్స్ కంఫర్ట్ టు అదర్స్. ఏం కంఫర్టు?
జన్మ మృత్యు జరాతప్తన విశ్వాంతిదాయిని. చచ్చిపోతున్నాం పుట్టిన దగ్గర నుండి. ఎప్పుడు పుట్టినప్పుడు ఎంత బాగున్నామో, ఇప్పుడు ఎన్ని అనుభవిస్తున్నామో. అటువంటి వాడికి నిర్వాణ సుఖదాయిని, మంచి సుఖాన్ని ఇస్తాడు. దీర్ఘ నిద్ర, లాంగ్ స్లీప్. యూనో వాట్ ఈస్ లాంగ్ స్లీప్ మొదలిక? లాంగ్ స్లీప్, ఎండ్లెస్ స్లీప్, డెత్. సో బై డెత్ he gives comfort to the జీవాస్. శంకర, కర అంటే చేసేవాడు, అర్ధ అంగ. సో it should not be considered as this is Shiva, this is Shakti. ఇది ఒక లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. శంకరులోనే శివుడు, అమ్మ ఉంది, అమ్మలోనే శంకరుడు ఉన్నాడు, ఇలా ఊహించాలట. అర్థం చేసుకోవడం కోసం సగభాగం 50% పాలు 50% నీళ్ళు అనుకుంటే, పాలు ఎవరు నీళ్ళు వేరు కానీ అంటలేదు, రెండు కలిసిపోయాయి. అలాగా శంకర అర్థ అంగ. ఈ శంకరుడికి ఏం స్టైల్ లేదు. ఓ కడియం పెట్టుకుంటాడు, అది కూడా ఇంత బాగుందలా ఉంటుంది, లావుగాను. విభూతి పూసేసుకుంటాడు, ఓ సెంటు లేదు, ఏమీ లేదు, రఫ్ అండ్ టఫ్గా ఉంటాడు. ఎక్కడుంది బ్యూటీ? అందులో కూడా బ్యూటీ. ఈవిడ రావడం వల్ల, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అదర్ పార్ట్ విచ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ సౌందర్య, దిస్ ఈజ్ ఫర్ రాజ టీవీ. శివుడు తాండవం చేస్తుంటే ఎలా నడుస్తారు? శివుడి యొక్క అడుగులు ఎలా పడతాయి? డన్. ఇక్కడ ఎవరైనా కూర్చున్నారా? పవనేనా? ఏం కుయికేమనరే? ఇది వినబడినప్పుడు ఈ ఒళ్ళు జలధరించాలి. ఇద్దరున్నారు అక్కడ. వినపడుతుందా? లేదు, మళ్ళీ పోయింది. శివకుమార్ ఎందుకైనా మంచిదని దాంకుంటాడు, చూసాడు పొద్దునంతాను. ఏం చెప్పు? అదే కనబడకుండా చీర షర్టు. ఓకే. శంకర అర్థాంగ సౌందర్య శరీరాయ నమః శ్రీం. ఈ రాజు టీవీ ఉన్నటువంటి శివుడికి సౌందర్యాన్ని కూడా ఇచ్చేటటువంటిది. అందుకే అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షీం, అరుణా కరుణాతరంగితాక్షీం. ఈ అరుణానికి, ఈ రాజ టీవీకి, ఈ క్రోధానికి, దీనికి అందాన్నిచ్చేది కరుణ. ఆ రూపంలో వచ్చింది అమ్మవారట. అది సౌందర్య శరీరం అంటే వీడియోతో చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది, ఈయనేమో అసహ్యంగా ఉన్నారని కాదు. బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ బిట్వీన్ మ్యాస్కులినిటీ అండ్ ఫెమినిటీ ఈ శంకరార్ధాంగ సౌందర్య శరీరాయ. ఎంత బాగా చెప్పారు చూడండి. పూర్తిగా ఇలా ఉన్నా తప్పే. దానికి మనం చేసేటువంటి ప్రక్రియనే ఏమంటాం? బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఫెమినిటీ అండ్ మ్యాస్కులినిటీ. ఇట్స్ కాల్డ్ ప్రాణాయామం. ఈక్వల్గా బ్రీదింగ్ if you can do without closing your nostrils, then you are achieving slowly balance of masculinity and femininity. శంకరార్థాంగ సౌందర్య శరీరాయ నమో నమః శ్రీం. ఇక్కడ శరీరము అంటే ఇట్స్ ఎ ఫార్మ్లెస్ ఎంటిటీ, గుణాతీత రూపాతీత తత్వాతీత. దెన్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ శరీరము? దహ్యతే ఇది దేహ, శీర్యతే ఇది శరీర. శరీరం అన్న పదం వేసేవు అంటే నశించేది, కృషించేది. కానీ ఇక్కడ వేసినటువంటి శరీరం ఆ శరీరం కాదు. వెన్ యు సే శరీరం, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గో అవే వన్ డే.
You are going to lose your body one day. And as the age increases, this body loses its stiffness. Natural. But this Sharira reference is not connected to that. ఇదేంటంటే శ్రీమద్ వాగ్భవకూటైక స్వరూప ముఖపంకజ కంఠాదగిటిపర్యంత మధ్యగూఢ స్వరూపిణి శక్తి కూటైకతాపన్నకటిలో భాగధారిణి మూలమంత్రాభ్యా మూలకూటత్రయ కళేబర. ఆ కళేబరం ఇది. ఎంత బాగా అక్కడికి ఇక్కడికి లింక్ వస్తుంది చూడండి. ఇది కళేబరమే. మనం చచ్చిపోయినప్పుడు దాన్ని కళేబరమే అంటారు. ఈ కళేబరానికి ఆ కళేబరానికి తేడా ఏమిటంటే ఇక్కడ ఫామ్ లేదు, తత్వమే. సో ఇక్కడ శంకరార్థం అంటే మన సినిమాల్లో చూపిస్తున్నాం కాబట్టి, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ షోన్ ఇన్ ద మూవీ, వీ సీ మ్యాస్కులిన్ అండ్ ఫెమిలిన్ హియర్. ఈయన ఇక్కడ పంచె కట్టుకుంటాడు, ఇక్కడ చీర కట్టుకుంటాడు, ఇలా అవసరంటాడు, ఇలా అంటాడు, డ్యాన్స్ ఉంది కదా. అది కాదు ఇక్కడ. ఆ తత్వపరంగా శ్రీ విద్య ఇస్ ద ఓన్లీ విద్య. శ్రీ శివ శివశక్తేకరూపిణి లలితాంబిక. ఆవిడ హీరోయిన్. శ్రీ విద్యకి హీరోయిన్ ఎవరంటే లలిత. ఆ లలితలో ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటంటే శ్రీ శివ శివశక్తేకరూపిణి. యు ఆర్ శివ, మనం శివ. We are seers. When you do upasana, you become Shiva mother. Shiva seer. Shiva amma. పార్వతీ యోగం. అలా అయినప్పుడు ఎప్పుడైతే అమ్మ అవుతావో, అమ్మకు ముందు నువ్వు శివుడుగా ఉన్నావు కదా, ఈ రెండు కలిసిపోయి శ్రీ శివ శివశక్తేకరూపిణి లలితాంబిక. సో వాట్ యు నీడ్ టు డూ ఈజ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ జపం. ఆఫ్టర్ పంచదశి, ఆఫ్టర్ మహాషోడశి, ఓన్లీ జపం. ఇంకా తప్పితే ఇంకోటి లేదు. రిచువల్స్ అనేది అక్కర్లేదు. మహాషోడశి తర్వాత జపమే, ఏదో ఒక పూజ చేయడం అంతే, అంతకు మించి అక్కర్లేదు. సదా ఆలోచనలో ఉండాలి. ఎప్పుడు చూడు, ఏది చూసినా సరే ఆ అమ్మ స్వరూపంలా కనపడం. అటువంటి స్థితిని ఈ బ్యాలెన్సింగ్ స్థితి అంటారు. శంకరార్ధాంగ సౌందర్య శరీరాయ నమో శ్రీం ఐం హ్రీం హ్రీం లసన్ మరకత స్వచ్ఛ విగ్రహాయ నమో నమ శ్రీం. ఆవిడ అసలు ఇంతకీ ఏ కలరు? అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షీం. అక్కడ లలితా శాస్త్రంలో, ఇక్కడ లసన్ మరకత. ఆవిడ ఇష్టం వచ్చినట్టు రంగులు మార్చేస్తుంది. అది కాదు, అక్కడ రంగులు చూడటం లేదు. యు ఆర్ నాట్ సీయింగ్ ద కలర్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ ద కలర్స్, ఊసరవిల్లి ఏంటి? వాట్ యు కాల్ ఊసరవిల్లి ఇన్ ఇంగ్లీష్? కెమిలియాన్ అవుతుంది. అక్కడ ఎరుపు, ఇక్కడ ఈ ఆకుపచ్చ. ఆవిడ కాదు కదా. అక్కడ ఏంటంటే అక్కడ ఆ తత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. జ్ఞానంతో కూడిన కరుణని ప్రదర్శిస్తుంది. అరుణ కరుణ. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి శ్యామ, సస్యశ్యామల తత్వం. ఎవరైతే అమ్మని, జాగ్రత్తగా వినండి, ఎవరైతే అమ్మని స్మరిస్తూ ఉంటారో, సదా ఆలోచనలో, ఐ విల్ గోయింగ్ టు టెల్ ఇంగ్లీష్ లేటర్, సదా ఆలోచనలో పెట్టుకుంటూ ఉంటారో వాళ్ళకు వచ్చే 3 గుణాలు లలితలోనూ అష్టోత్తరంలో చెప్పారు. ఏమిటి? ఒకటి చైతన్యం. చైతన్యంతో కూడినటువంటి త్యాగం. త్యాగేనైక అమృతత్వ మానసు. చైతన్యంతో కూడిన త్యాగం. ఇంకోటి కరుణ. చిన్న చీమ గిలగిల్లాడుతుంటే ఇక్కడ కొట్టుకుంటూ ఉంటాడు, అంత కరుణ. మనుషులకు వదిలేయండి, సొంత వాళ్ళకు వదిలేయండి, కరుణ. మూడోది సస్యశ్యామల తత్వం. అంటే అబండెంట్ పీస్, అబండెంట్
ఆల్ రౌండ్ ప్రాస్పరిటీ ఇన్సైడ్. ఆల్ రౌండ్ ప్రాస్పరిటీ అంటే ఇక్కడే చూస్తాం. ఉద్యోగంలో ప్రమోషను, పెళ్ళిలో మంచి పెళ్ళి, పిల్లల్లో మంచి మాట చెప్పినవాడు. ఇది ఆల్ రౌండ్ ప్రాస్పరిటీ మన బుద్ధిలో. ఆల్ రౌండ్ ప్రాస్పరిటీ. సో యూ హ్యావ్ సాక్రిఫైజింగ్ నేచర్, యూ హ్యావ్ everlasting energy, chaitanya, you have boundless karuna, compassion, and you have all round prosperity. అందుకు లసత్, లసత్ అంటే గొప్ప. లసన్ ఇస్ గ్రామర్. లసత్ మరకత. లసన్ మరకత. మరకత అంటే ఎమరాల్డ్ గ్రీన్. ఆ విగ్రహం ఎలా ఉందంటే మళ్ళీ అక్కడ విగ్రహానికి వస్తున్నాడు. సౌందర్య శరీరాయన మనోశ్రీం విగ్రహాయన మనోశ్రీం. విశేష గ్రహం అంటే విశేషంగా పట్టుకుంటే కానీ నీకు అర్థం కానిదే విగ్రహము. విశేషంగా పట్టుకుంటే అంటే నువ్వు ఒక విగ్రహాన్ని చూస్తే ముందు చేయాల్సిన పని, వాట్ యు నీడ్ టు డూ ఆఫ్టర్ లుకింగ్ ఎట్ అన్ ఐకాన్ ఈజ్ టేక్ ఎ పిక్చర్. దహరాకాశ రూపిణి. అది ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడుంది. ఇక్కడ కనబడుతూ ఉండాలి. ఓన్లీ ద ఫామ్. Then the head should coincide with your head, vakshasthalam coincide with your vakshasthalam, this should coincide with. ఇది విశేష గ్రహం అంటే విశేషంగా దాన్ని. అందుకే అవర్ గురూజీ యూస్ టు డూ పూజ, నవారణ పూజ, సిట్ లైక్ దిస్, ఇలా చూసేవారు. ఎందుకు చూసేవారు? మంత్రమైనా మర్చిపోయాడేమో అనుకునేవాడు. మధ్యలో ఆపేసేవారు. హగుం షస్తుజి సద్భుతురంతరిక్ష అలా. ఎందుకు వచ్చి వస్తున్నాడు? దట్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ దట్ ఫార్మ్ ఇన్ టు యువర్ సెల్ఫ్. విశేష విగ్రహం. శరీరం బికమ్స్ విగ్రహం. ఇన్ ద నెక్స్ట్ లైన్ ఉంది లసన్ మరగత స్వచ్ఛ విగ్రహాయ నమో శ్రీ. సో వెన్ హౌ దిస్ green color forms, red and yellow is green combination. Red and yellow, I think it should give green. Yes, red and yellow mixed together. Huh? Yellow and blue అలా అయినా సరిపోయింది. ఎల్లో అండ్ బ్లూ ఈ రెండు కలిస్తే వచ్చేది గ్రీనే. సో ది మిక్స్చర్ ఆఫ్ శంకరతత్వం అండ్ లలితాతత్వం, శక్తితత్వం ఈజ్ డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ మరకత. మరకతం పెట్టుకుంటే అది ఎక్కడుంది? ఇక్కడికి వచ్చాం. శంకరార్ధాంగ సౌందర్య శరీరాయన మనశ్రీ. లసన్ మరకత స్వచ్ఛ విగ్రహాయ నమః శ్రీ. ది మరకతం has got two qualities. One is shining, lasan, shining. But at the same time, you can also shine. కాస్త ఇలా పూసుకుంటే షైన్ అవుతూ ఉంటాం. స్వచ్ఛత ఏది? వేర్ ఇస్ ద crystal clear purity? The purity is given by lasan marakata. It's a external చూస్తే మంచి అట్రాక్షన్ అలా ఉంది. ఇంటర్నల్ చూస్తే స్వచ్ఛ అంటే చాలా, ఇంకా అంతకన్నా స్వచ్ఛమైంది ఇంకోటి లేదు. ఆవిడ బొట్టు కూడా
చంద్రుడిలో కళంకన్నా ఉందంటారు తప్పితే బొట్టని కూడా అనరు. ఇది కూడా పూర్ణచంద్రుడిలాగే ఉంది. అంత వర్ణంలోనే కళంకరహితటువంటి, అందుకే సర్వారుణ అనవద్యాంగి అని అంటారు. తగని శరీరము కలది, అనవద్యాంగి. దెర్ ఇస్ నో బ్లెమిష్ ఇన్ హర్ ఫామ్, యాక్షన్. అందుకే రాముడు వాలిని చెట్టు చాటు నుండి కొట్టాడంటే రాముడు చేసిందంతా రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ అని చూడమన్నాడు. కానీ చెట్టు చాటు నుండి కొట్టచ్చా క్షత్రియుడు? సీతని అడవులకు పంపించవచ్చా? ప్రెగ్నెంట్ లేడీని పంపించవచ్చా? నిప్పుల్లో దూకవచ్చా అని కొంతమంది నాస్తికులు అడుగుతూ ఉంటారు. రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ అంటే ఆ స్వచ్ఛమైనటువంటి విగ్రహము ఏం చేస్తే ధర్మం. 35 ఏళ్ళ వాళ్ళని తీసుకెళ్ళిపోతుంది, 92 ఏళ్ళ వాళ్ళని అలా ముక్కుతూ మూలుగుతూ అందరినీ ఇబ్బంది పెడుతూ అక్కడే పడుకోబెడుతుంది. మాట్లాడడానికి లేదు. ఏం చేసినా ధర్మమే. అది స్వచ్ఛ, క్రిస్టల్ క్లియర్ అవేర్నెస్ ఇస్ కాల్డ్ లసన్ మార్గత స్వచ్ఛ విగ్రహాయ నమో నమః శ్రీం మహాతిశయం. దిస్ ద లాస్ట్ లైన్. నాయన మీరు దాని మీదే ఉండండి, అతను వచ్చేదాకా చూడాలి. రాజేష్ ఆటోల్ని బుక్ చేసుకురమ్మనండి హనుమాన్ టెంపుల్కి. మహాతిశయ సౌందర్య లావణ్యాయ నమో నమః శ్రీం. బా సౌందర్య లావణ్య, 2 words. మహా అతిశయ సౌందర్య లావణ్యాయ నమో నమః శ్రీం. సౌందర్య శరీరాయ నమో శ్రీం. ఆ శరీరం ఎలా ఉందో చెప్తున్నాను. లసర్మర్గత స్వచ్ఛ విగ్రహాయ నమో నమః శ్రీం. ఇంకా ఫైనల్ వెళ్తున్నాడు. మహాతిశయం, అతిశయం, సుప్రిమసీ, అతిశయం. సరిలేరు నీకెవ్వరు అని అడగకూడా. పోలీసు వాళ్ళు ఎప్పుడైనా నడవడం చూసారా? ఇలాగ నడుస్తారు. పవర్ చేంజెస్ యువర్ వాక్. అది అతిశయం. అని పోలీసు వాడు ఎలా నడుస్తుంటే దొంగ పడీమని కొడతాడు. అందుకే వాడు వాక్ ఇలాగే ఉండాలి. నువ్వు ఏ రోల్లో ఉన్నావో ఆ రోల్లోనే ఉండాలి. సో అతిశయం. ఈవిడ మరి సౌందర్యం, ఆవిడ నడక ఎలా ఉంటుంది? సత్యభామ జడ ఇలా వేసుకుని ఇలా వెళ్తుంది చూడండి. అలా ఊహించుకోండి అమ్మ యొక్క విగ్రహాన్ని అలాగా. థింక్ ఆఫ్ మదర్ విత్ దట్ అతిశయ సౌందర్యం, మహాతిశయం. షీ నీడ్ నాట్ పోజ్ లైక్ దట్. హర్ సౌందర్యం ఈజ్, ఈవెన్ దో షీ వాంట్స్ టు కన్సీల్ హర్ బ్యూటీ, ఇట్ ఈజ్ ఎక్సెలింగ్ అవుట్ సైడ్. అది అతిశయం. నేనేంటి మామూలుగానే ఉన్నాను కదా అని ఏం మేకప్ చేసుకోకుండా కాస్త పసుపు రాసుకుని బాహో ఏం చేసినా గొప్పే. అంటే వాట్ ఎవర్ యూ ట్రై టు కన్సీల్ యువర్ బ్యూటీ ఈజ్ స్టిల్ కమింగ్ అవుట్. దట్ ఈజ్ అతిశయ సౌందర్యం, అతిశయ కరుణ, అతిశయ జ్ఞానం. అతిశయం అంటే అది. దట్ వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ దట్ పవర్ఫుల్. యూ హ్యావ్ మహాతిశయం అంటే ఇంకా ఎక్కువ అనమాట. వాట్ ఈజ్ హర్ బ్యూటీ? మెన్ అండ్ విమెన్, వెరీ బ్యూటిఫుల్ పీపుల్ ఆర్ దేర్. బ్యూటీ ఈజ్ డిఫరెంట్, divine attraction is different. A beauty can be beauty. Singapore is beautiful, Kanchipuram is attractive. అంత తేడా ఉంది. చూసి నమస్కారం పెట్టుకో, సింగపూర్ చాలా బాగుంది. కానీ కాంచీపురంలో, శ్రీశైలంలో, కాశీలో ఉన్న డివైన్ అట్రాక్షన్ సింగపూర్లో లేదు. ఒప్పుకుంటారా? అది. సో ఇక్కడ మహాతిశయ సౌందర్య లావణ్యాయని మనం, సౌందర్యము లావణ్యము, దీస్ 2 words they have used. Some people are very beautiful to look at. బాగున్నారండి
ఓ గొంతేంట్రా బాబు ఇలా ఉందేంట్రా అనుకుంటాం. ఒకటి లావణ్యం లేదు, పోనీ గొంతు బాగుంటుంది, దయ, కరుణ ఏమీ ఉండదు, ఓ రెస్పెక్ట్ ఉండదు పెద్దవాళ్ళంటే. లావణ్యం లేదు అక్కడ, మృదుత్వం లేదు, లాలిత్యం లేదు. నడకలో హొయలుండాలి. నిలువేల్వాలు కులదాన వయారి హంస నడకదాన, నువ్వు నడుస్తూ ఉంటే గల కులుకుతూ ఉంటే అని ఉంటుంది. అది ఆ నడుస్తూ ఉంటే ఒక గ్రేస్ఫుల్ వాక్. అందుకే భరతనాట్యం నేర్చుకున్న వాళ్ళు లావణ్యం ఆటోమేటిక్గా ఇంచుమించులో వచ్చేస్తుంది. డ్యాన్స్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు నడుస్తూ ఉంటే. అదొకటి లావణ్యం. ఎక్స్టర్నల్. ఇంటర్నల్ లావణ్యం నేను చెప్పాను, సౌందర్యం. ఇంకొక లావణ్యం ఇక్కడ ఉంది. నోటితో పొగడకూడదు చిన్నవాళ్ళని. భగవంతుణ్ణి గురించి చెప్పినప్పుడు కన్నీళ్లు కార్చేటటువంటి లావణ్యం. భగవంతుడు, వెన్ యూ రిఫర్ టు గాడ్ యూ టెండ్ టు క్రై. పవన్ ఆల్సో. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ సత్యనారాయణ వ్రతం స్టోరీ చెప్తున్నప్పుడు 1 మేల్ 1 ఫీమేల్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. ఏడ్చేస్తారు. అంటే లావణ్య హృదయం ఉంటే తప్పితే అది సాధ్యం కాదు. వీ కెన్ ఆల్సో క్రై ఫర్ సో మెనీ లాసెస్ వీ హ్యావ్, సో మెనీ పెయిన్స్ వీ హ్యావ్, విల్ క్రై. దట్ ఈజ్ నాట్ లావణ్యం. అసలు సంబంధమే లేదు. నేను దేవుణ్ణే చూడలేదు, వాడంటే ఏమిటో తెలీదు, కానీ ఆయన పేరు చెప్పేటప్పుడు నా కళ్ళని నీళ్ళు ఎందుకు వస్తున్నాయి? విరహం. ద సెపరేషన్ మేక్స్ యూ cry. My father cried once when I recited Devi Bhagavatam, Saptasati, meaning at one point he referred one story. When I am reading, my father started to cry. First time and last time I have seen him cry. Lavanyam. And I am giving so many examples to make you understand what is Lavanyam. Is not external. Lavanyam is internal. Saundaryam is external. So internal external beauty is there. And how is that beauty? Mahatise Saundarya. Nobody can be compared with that beauty. Andike నిధి సల్లాపమాధుర్య వినిర్భత్తితగచ్చపి. ఆవిడ గొంతు వింది ఆహా అనేటప్పటికీ సరస్వతీదేవి వీణ ఆపేసింది. గొంతులో లావణ్యం. లజ్జా రంభాది సేవిత ఎక్కడ వస్తుంది? మరాళి మందగమన. మనం మందగమనమే. జడ్డిగా నడవడం వేరు, గ్రేస్ఫుల్ వాక్ వేరు. అంటే నెమ్మదిగా నడిస్తే ఈడ్చుకుంటూ అది మందగమనం అనుకుంటారేమో, అది జడ్డితనం. కానీ ఇక్కడ నుండి అక్కడికి వెళ్తుంటే అబ్బా ఏం నడుస్తున్నారా బాబు అనుకుంటూ, అది లావణ్యం. సో ఎక్స్టర్నల్ ఇస్ సౌందర్యం, ఇంటర్నల్ ఇస్ లావణ్యం. బోత్ షీ హ్యాస్ అండ్ ద గ్రేటెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ బ్యూటీ, ఇన్నర్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్. It described in Mahate Saya Saundarya Lavanyaya Namaste. Next word is akkada varaku. That because Shashanka Sekhar Pranavallabhaya Namaste is a big explanation. We'll start tomorrow at 5:30 in the morning. స్వరూప నిరూపణే దివేదు గురవే శ్రీర్ణపూర్ణాంబాదైశ్రీ అమృతానందనా సరస్వతి శ్రీపాదకాం పూజ్యామభ్యే నమః. ఐం హ్రీం శ్రీం ఐం క్లీం సౌం హంసశివత్సోహం మస్ఫురే మతక్రమలవయం మదహంసక్రమవయం సౌం. స్వరూప నిరూపణే దివేదు గురవే శ్రీర్ణపూర్ణాంబాదైశ్రీ అమృతానందనా సరస్వతి శ్రీపాదకాం పూజ్యామభ్యే నమః.
శుక్లాంబరధరం విష్ణుం దశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయే సర్వవిఘ్నోపశాంతే గజానపద్మార్గం గజాన్నమనితమ్మనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతం ఉపాస్మహే గణానాన్ త్వా గణపతిం వామేకవింగవీనాం ఉపమత్రవస్తవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్ ఓదిభి శ్రీదసాదనం ఓం శ్రీమన్మహాగణాధిపతే నమః ధ్యాయామి. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతియే వరవరద సరదనం మే స్మానే స్వాహ. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతియే వరవరద సరదనం మే స్మానే స్వాహ. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతియే వరవరద సరదనం మే స్మానే స్వాహ. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతియే వరవరద సరదనం మే స్మానే స్వాహ. ఓం హ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతియే వరవరద సరదనం మే స్మానే స్వాహ. మహాతిశయ సౌందర్య లావణ్యాహే నమో నమః శ్రీం. దట్ ఈస్ వేర్ వీ స్టాప్ yesterday. మహా Can anybody remember when we recited Khadgamala? Maha Maheshwari, Maha Maharajni, Maha Mahashakti. I was referring to movement of Kundalini. Can anybody remember? Chakras. Makara is in Swadhisthana and Mabhama Yarala Ma. And Hakaram is in Ajna Chakra. Chakra, hum, అది కరెక్టు. బట్ చక్రాల్లో బీజాక్షరాలు, ఆజ్ఞా చక్రంలో హకారం. సో హర్ బ్యూటీ, నార్మల్లీ బ్యూటీ, when we refer the word beauty, andam, saundaryam, which attracts you and creates different emotions in you. That is beauty. ఇక్కడ గొప్పతనం ఏమిటంటే ఆవిడ బ్యూటీ ఎటువంటి వాడికైనా సరే ప్రాపంచికంలో పడి కొట్టుకుపోతున్నటువంటి జీవుణ్ణి ఉద్ధరించడానికే ఈ చైతన్యవంతమైనటువంటి సౌందర్యం ఆవిడ ధరించిందా అన్నట్లుగా మహా అతిశయం. అంటే మకారంలో పడి కొట్టుకుంటూ ఉన్నవాడికి, ద జీవ హూ ఈజ్ ఎంటాంగిల్డ్ ఇన్ ద మెటీరియలిస్టిక్ desires and other activities, by meditating on her face, meditating on her beauty, he will raise the same mind which is pulling him towards the world. మాయాకల్పిత ప్రపంచాని వైపు ఆకర్షితుడైనటువంటి ఈ జీవుణ్ణి, జనన మరణ చక్రాల్లో పడి కొట్టుకుంటున్న జీవుణ్ణి ఉద్ధరించడానికా అన్నట్లు అంత సౌందర్యవంతంగా ఉండడం. ఆవిడ చూస్తే చాలు ఒక రకమైన పవిత్ర భావం. ఇది కాదు నాకు కావాల్సింది, ఇది నాకు కనుగొంటిని అన్నాడు త్యాగరాజు. నాకేది కావాలో నాకు చెప్పేటటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేటటువంటి సౌందర్యం కూడా మహా. ఇక్కడ నేను కొట్టుకుంటున్నాను. రైట్ నౌ ఐఎమ్ స్ట్రగలింగ్, థింకింగ్ దట్ ఐ వాంట్ దిస్ సంసారం, పీపుల్, మనీ. ఫర్ దిస్ జీవ హూ ఈస్ caught in the infinite cycle of janana marana, death, birth and death, then he knows, when he meditates on this beautiful namam mahatiseva saundarya, then he knows what he wants. అప్పుడు ఏమవుతుంది, యద్భావం
తద్భవతి, దట్ రివర్స్ హ్యాపెన్స్. నువ్వు ఎప్పుడైతే అమ్మవారి యొక్క సౌందర్యాన్ని చూసి దాన్ని అలా ధ్యానం చేస్తావో ఆ సౌందర్యం నీలో వస్తుంది. లిజన్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్లీ. బట్ ఐ కాంట్ బికమ్ ఎ ఫీమేల్, ఐ కాంట్ బికమ్ లైక్ హర్ ఇన్ మై ఫేత్. అక్కడ ఇంకో పదం పెట్టాడు. నువ్వు చూస్తున్నటువంటి బాహ్య సౌందర్యం లావణ్యాయనమోనమస్తి నీ అంత సౌందర్యాన్ని పెంచుతుంది. యూ బికమ్ ఎ మదర్ ఇన్సైడ్, యూ మే బీ ఎ మేల్ అవుట్ సైడ్, బట్ యూ బికమ్. అందుకే బొట్టు. వేర్ ఈజ్ ద బిందీ ఫర్ యూ గిరీష్? ఆ చూస్తున్నటువంటి బాహ్య సౌందర్యం నా అంతర్లావణ్యాన్ని పెంచుతుంది. అందుకే లలిత, దిస్ కాల్డ్ శ్రీ విద్యా ఉపాసన కాదు, లలిత, లలిత ఉపాసన. అసలు ఆ పదంలో లలిత అన్న పదంలోనే ఒక సౌమ్యాం రత్నగడత్తరత్నజనడాం శ్రీ విద్యాం శాంతమూర్తిం. సో మెనీ థింగ్స్. ద బొట్టు షుడ్ బి హియర్, not here. It should be in the Ajna Chakra. The moment I see the bottu should be visible. I should not search for the bottu. Vedi ante. So it is a protection for you. When somebody looks at you, if their looks go here, it will be a protection for you. Okay. మహాతిథే సౌందర్య లావణ్యాయే నమో నమః శ్రీ. ది సేమ్ లావణ్యం కమ్స్ ఇన్ ద అదర్. చెక్కిళ్ళు వర్ణిస్తారు ఇక్కడెక్కడో. ఆ పుస్తకం ఒకసారి ఇవ్వండి. ఎక్కడో ఆవిడ కపోలబు పరిభావిపోలబు మణియే నమో నమః శ్రీ. సో లావణ్యము అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెరీ షైనింగ్ ఇన్ హర్ ఫామ్లెస్ ఫామ్. ఎంత లావణ్యము అంటే శివుడు పడుకుంటే ఆయన మీద కూర్చుంది టేబుల్. వెన్ శివ ఈజ్ లయింగ్ డౌన్, దిస్ ఇస్ కాలం. లెట్ us not go into forms. When the time is moving, time is lying, and the space comes and sits on the time, the time moves in the space. This is Shiva Shakti Gurupadi. Looking at the space, the reflection of the time is known. లేకపోతే దానికి వర్డ్ లేదనుకోండి, we don't know the time. When we are sleeping, are we knowing the time? Are we knowing how old we are? What gender we are? నేను కళ్ళు తెరిచేటప్పటికి నా ప్రపంచం కనబడితేనే నాకు స్పేస్లోనే టైం రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అందుకని ఈ శివుడు పడుకుని ఉంటే ఈవిడ చెక్కిళ్ళలో ఆయన ఫేస్ చూసుకుని మురిసిపోతున్నట్ట. అబ్బా ఎంత అందంగా ఉన్నానో అని ఆవిడ ఇలా చూసిందా. ఆ చూసిన చూపులో అర్థం ఏంటంటే, వెరీ నాయనా, ఇది నువ్వే అంత అందంగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంటే ఇది ఇంకెంత అందంగా ఉండాలి. సో శివ వాజ్ ప్రౌడ్ బై సీయింగ్ హిస్ బ్యూటిఫుల్ ఫేస్ బీయింగ్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ హర్ చీక్స్ వెన్ లయింగ్ డౌన్. దెన్ షీ లుక్స్ లైక్ దిస్ టువర్డ్స్ శివ with a feeling, if you think that you are so beautiful, how much more beautiful I am to have this kind of soft cheeks which will reflect your face. అది సౌందర్య వర్ణన ఆవిడది. ఎక్కడ? భాస్కర్ రాయలు. భాస్కర్ రాయ్ ఈజ్ అథారిటీ ఫర్ అస్. ఎనీ టైమ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఛాన్స్, get a book of Lalita Sahasranam Bhashyam of Bhaskar Rai. You have?
ఎనీబడి? భాస్కర్, అది మీరే, నా దగ్గర కొట్టేసింది మీరేనంటే. ఐ లాస్ట్ మై బుక్ యాక్చువల్లీ. ఇచ్చేయండి అది, అది తెచ్చి ఇచ్చేయండి. మీరేం చేసుకుంటారు? నాకు వస్తే 10 మందికి ఉపయోగపడుతుంది. See, that's how the culprits, you know. So, మహాతిథి సౌందర్య లావణ్యాయ నమో నమః శ్రీం. నెక్స్ట్ కమ్. అసలు బాహ్య అంతర్సౌందర్యం ఎంతలా ఉంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదండి? శశాంక శేఖర ప్రాణవల్లభాయ నమో నమః శ్రీం. శశాంక శేఖర ప్రాణవల్లభ, దీస్ ఆర్ ద. శశాంక, శశి అంక అంటే చంద్రుడిలోని బిట్టు. సోమ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ వర్డ్ ఫర్ మూన్, అండ్ సోమ మీనింగ్ ఈజ్ అమృత. అక్కడ నుండి అలా వెళ్ళిపోవాలి. శశాంక శేఖర అంటే చంద్రశేఖరుడు. చంద్ర అన్న పదం అమృత బీజం. సాం సీం సూం సైం సౌం సహసమలవర్యూం సోం మండలాయ నమః. స స స స స అమృత బీజం. అది జ్ఞానం. జ్ఞానం లేకపోతే నువ్వు బతికినా ఒకటే, చచ్చినా ఒకటే, నడిచి శవం. జ్ఞానం లేకపోతే, వితౌట్ జ్ఞానం వీఆర్ వాకింగ్ కార్ప్స్. విత్ జ్ఞానం ఓన్లీ వీ హ్యావ్ ద రియల్ ప్రాణం. సో దిస్ శివ has got the Chandra on his head. There are two meanings can be inferred by that. Gajanana is riding over the rat. A rat is a creature for greed, lekitaram, knowing fully well that pakoda inside that box is dangerous for it. It goes and gets trapped. Like this జీవాస్ గెటింగ్ ట్రాప్డ్ ఇన్ సంసార. అటువంటి చపలమైనటువంటి ఒక జీవిని కంట్రోల్ చేసుకున్నాడని దాని మీద కూర్చుంటాడు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ మూషిక వాహన. అంతేకాని ఇంత పెద్ద అయిన చిన్న ఎలక మీద ఎలా కూర్చుండాలని కాదు. హీ కంట్రోల్స్ ద గ్రీడీ మైండ్. సిమిలర్లీ Chandrama manaso jataha. This moon controls the mind. When the mind is controlled by yourself, even if you live for 30 plus years like Shankara, you are having Amrita. నువ్వు ఎన్నాళ్ళు బతికేవన్నది కాదు. శంకర is still living. ఎలా బతికేవన్నదే అమృతతత్వం. How long you lived is not Amritattvam. How did you live? Even now we are remembering Shankara. Even now we are remembering Ramakrishna Paramahansa. That is Amrita. They will not go away from the world. Chandra Arkam. Arka Surya, Chandra is moon. Surya Chandrulananta kalam vaalla peru venabadutu untunta. అంచేత అమృతతత్వాన్ని ధరించిన వాడు చంద్రశేఖరుడు. ఐ థింక్ చంద్రశేఖర 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 పాహి మాం, చంద్రశేఖర 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 రక్షమాం. అది మార్కండేయుడు యమధర్మరాజు తరుముతూ ఉంటే మార్కండేయ చంద్రశేఖర 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 పాహి మాం, చంద్రశేఖర 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 రక్షమాం, చంద్రశేఖర 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 పాహి మాం, చంద్రశేఖర 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 రక్షమాం. ఇది ఈ జపం విల్ గివ్ యూ ఎ కంట్రోల్ ఆఫ్ మైండ్. ఈ కాశీలో ఉండి మనం ఎప్పుడు కూడా స్నానం చేసి చంద్రశేఖర 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 పాహి మాం అని అనుకుంటూ స్నానం చేస్తే అమృతతత్వాన్ని ఇచ్చేవాడు చంద్రశేఖరుడు. ఎన్నాళ్ళు బతికినా
చైతన్యంతో, జ్ఞానంతో, ఆనందంతో సత్య జ్ఞానానంద స్వరూపం. ఆ స్వరూపాన్ని ఇచ్చేవాడు చంద్రశేఖరుడు. ఎందుకు ఇంత వర్ణన చంద్రశేఖర్ మీద చేయిస్తుందంటే ఆవిడ చెప్తున్నాను, ఐ విల్ కమ్ టు దట్ పాయింట్ వై షీ ఈజ్ మేకింగ్ మీ స్టిక్ ఆన్ టు దట్ చంద్రశేఖర హూమ్ షీ లవ్స్ లైక్ ప్రాణ. బికాజ్ చంద్రశేఖర్ అంటే ఇదే తెలుసు మనకి, అమృతతత్వాన్ని ధరించినటువంటి చంద్రశేఖరుడు కూడా ప్రాణం కన్నా మిన్న అయినది అమృతం. ఇది అమ్మవారు, ఆయన ధరించిందే అమృతం. హీఈస్ హ్యావింగ్ అమృతతత్వం ఇన్ హిస్, హీ కంట్రోల్ దట్. ఫర్ దట్ చంద్రశేఖర్ ప్రాణవల్లభాయ నమో నమ శ్రీం. వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్? వాట్ యు లైక్ మోర్? Prana. But unfortunately we forget that. What is important for our life we forget. And that's it. Jnaninam vijedanti devi bhagavati ida barada krushya mohaya mahamaya abrejyati. She'll make you forget what is necessary for you. అందుకే ప్రాణాయామం రోజు చేయాలంటారు, అందుకే సంధ్యావందనం చేయాలంటారు. That's why you need to do pranayam to know the important. అలా కాసేపు పట్టుకుంటే అమ్మో ఎంత ఇంపార్టెంట్ రా బాబు ఈ గాలి అనిపిస్తుంది. If you do the pranayam regularly for a long time, then you also go to the deeper aspect of the pranayamam, knowing fully well hamsa soham soham hamsa hamsa hamsaya vidmahe paramahamsaya dhimahi. Hamsa, upiri, the goddess mother is in my breath. Then you will connect to prana. So there are three ways of life. One is you get connected to the Maya Prapancha. From that a guru comes, teaches you pranayamam, teaches you what is important in your life, awakens you, then pranayamam keltaru. The tantra aspect which Amritananda Saraswati has given to us is only pranayamam. All the bandhas. ఏంటిది ప్రాణాయామం? మూలబంధ. అక్కడ ఊపిరి నిలపాలి. సో after getting connected to the pranaya, upiri, then you do more of this pranayamam. And then you connect it to the mother in the prana, upiri, hamsa. And finally, the world is there but absent for you. The breath is there but absent for you. You'll be in such a state, ఊపిరి పీలుస్తున్నా పేల్చనటువంటి స్థితిలో ఉంటారు. అది అమృతతత్వం. అమ్మే నాకు కావాలనుకున్న వాడికి ఈ బొమ్మలతో సంబంధం లేదు. అటువంటి చంద్రశేఖరుడికి శశాంక శేఖర ప్రాణవల్లభాయ నమో నమ శ్రీం. ప్రాణం కన్నా ఇష్టమైనటువంటి తల్లి ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు? హిమాచల మహావంశ పావనాయ నమో నమ శ్రీం. ఎగ్జాంపులరీ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ లైఫ్, ఎగ్జాంపులరీ ఫాలోయింగ్. శివా స్వాధీన వల్లభాయ నమో నమ శ్రీం. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్. లలితా సహస్రనామం కూడా ఒక స్వాధీన వల్లభాయ నమ శ్రీం. How she controls Swadhinam, Swa-adhina. She gets Shiva into her control. Because, then expand cheyandi. Shiva, Swadhina Vallabhaya. ఇది లేకపోతే ఇది లేదు కదా. అంతే ఈ శివుడిని స్వాధీనం చేసుకున్నటువంటి ఆ ఎవరు తల్లి అంటే ఊపిరి. అక్కడ కూడా మళ్ళీ వాట్ ఈస్ దట్ విచ్ కంట్రోల్ దిస్ శివ ఈజ్ బ్రెత్. Again there is all
ఇట్ ఈజ్ రిఫరింగ్ టు బ్రెత్ ఓన్లీ. అంతేగాని చాలా ఆమె మంత్రం యూజ్ చేసుకుని నా భర్త నా అధీనంలో ఉంటాడు అని కొంతమంది ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సంపుటీకరణ చేసి. పీపుల్ థింక్ ఇఫ్ ఐ డూ ద సంపుటీకరణ విత్ దట్ మంత్రం మై హస్బెండ్ విల్ బీ ఇన్ మై కంట్రోల్. వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్, దే డోంట్ బాదర్ హౌ దే బిహేవ్. Whatever I am, he will be in my control. But that's wrong. Shiva Swadhina Vallabha, your breath will be in your control. That is most important. Breath, ఊపిరి నా అధీనంలో ఉంటుంది. సేమ్ థింగ్ శశాంక శేఖర ప్రాణవల్లభాయ శ్రీం. అటువంటి చంద్రశేఖరుడికి ప్రాణ అన్న వన్ మోర్ వర్డ్, ప్రాణ అన్న శబ్దానికి ఏంటంటే స్పందితుమపి. వాట్ ఈస్ దట్? నచే సౌందర్యలహరి ఫస్ట్ శ్లోక. In the first sloka, because of my whatever it may be, I'm forgetting. So, spanditumapi, the word is there. శివుడికి స్పందన కలిగించేది అమ్మవారు, బ్రహ్మకి స్పందన కలిగేది విష్ణు, రుద్ర, ఈశ్వర, సదాశివ. వీళ్ళందరూ పంచప్రేతాసనాసీన పంచబ్రహ్మ స్వరూపిణి. వాళ్ళకి స్పందన కలిగింది. ప్రాణ అంటే శబ్దానికి అర్థం ఏంటంటే ప్రాణికి స్పందన కలిగించి యాక్షన్ చేసేటట్టు చేసేదే. దట్ ఫోర్స్ విచ్ గివ్స్ life to this prani jiva and enables the jiva to do so many actions is called prana. ఇది లేకపోతే ఏం లేదు కదా, ఆకారం ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. వితౌట్ ప్రాణ is meaningless. So the other meaning is Chandrasekhara is creating, sustaining layam, destroying because of her. చంద్రశేఖరుడికి ప్రాణం ఇచ్చేదంటే స్పందన కలిగించేది. అంటే ఆవిడ గొప్ప, ఆవిడ తక్కువ అని కాదు, ఇద్దరూ కలిసి పనిచేస్తున్నారు. దిస్ పార్ట్నర్షిప్ కంపెనీ. సో ఈ పార్ట్నర్షిప్ కంపెనీలో ఈయనకి ఈవిడ, ఈవిడికి ఈయన, ఇద్దరూ కూడా అంత అందుకే నిన్న కూడా చెప్పుకున్నాం, అన్యోన్య దాంపత్యానికి పార్వతీ పరమేశ్వరుని చెప్తాం కానీ బ్రహ్మ సరస్వతి విష్ణు లక్ష్మి అని చెప్పం, లక్ష్మీనారాయణని కూడా చెప్పం. ఇఫ్ టు రిఫర్ టు పర్ఫెక్ట్ మ్యారిటల్ రిలేషన్షిప్ వీ ఆల్వేస్ రిఫర్ పార్వతీ పరమేశ్వరం. దేర్ ఆల్సో హూస్ నేమ్ ఈజ్ కమింగ్ పార్వతి. పరమేశ్వర పార్వతి కాదు, ఈ పార్వతి లేకపోతే పరమేశ్వరుడు డుమ్మే. అంచేత పార్వతీ పరమేశ్వర. పార్వతి ప్రాణం కాబట్టి ప్రాణాన్ని ముందు చెప్పి తర్వాత చెప్తాడు. సో శశాంక శేఖర ప్రాణవల్లభాయ నమో నమః శ్రీం. అప్ టు దిస్ ఇఫ్ యు రిఫర్, ఇట్స్ ఎ కనెక్షన్. మెట్టినిల్లు పుట్టినిల్లు. రజతాద గంగాంగ మధ్యస్థాయ నమో శ్రీం. విమాతల మహావంత పావనాయ నమో శ్రీం. శంకరార్ధక సౌందర్య శరీరాయ నమో శ్రీం. అక్కడ ఆవిడ శరీరాన్ని వర్ణిస్తున్నాడు. విగ్రహాయ నమో శ్రీం. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద తత్వం. ఈజ్ షీ హ్యావింగ్ ఎ ఫామ్? నో, ఫామ్లా కనబడుతోంది. అందుకే అమ్మని చూడాలంటే జీవుల్లో బొమ్మల్ని చూడకండి, ఆకారాలు చూడకండి, దాంట్లో ఉన్న చైతన్యాన్ని చూడు, నీకు అమ్మకి కనెక్ట్ చేస్తుంది అంటున్నాడు. నేను ఈ చైతన్యాన్ని వదిలేస్తున్నా, ఎక్కడో చూసి అమ్మ 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 అంటుంటే ఎక్కడ కనెక్ట్ అవ్వదు. దట్ ఈజ్ వై దే సే డోంట్ గెట్ కనెక్టెడ్ టు ద ఫార్మ్స్ యు సీ, బట్ గెట్ కనెక్టెడ్ టు ద చైతన్య ఇన్ ద ఫార్మ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ఆత్మ. అండ్ 100% you get connected to mother. The combined force of Atman is Paramatma. Jeevatma, Paramatma. కనెక్ట్ అవ్వాలంటే నేను ఆత్మతో సంబంధం పెట్టుకుంటా. అందుకే సత్యసాయి ఆల్సో ఎలా, హౌ డూ దే అడ్రస్ సత్యసాయి ది శిష్య? ఆత్మబంధువులారా అంటారు. మీరు నాకు ఆత్మబంధువులు, నా శారీరక బంధం కాదు, ఆత్మబంధం.
The connection is with Atman. So, Sada Panchadasha Atmaika Swarupaya Namo Namo Srim. The words you just divide like we are giving. Sada Panchadasha Atmaika Swarupaya Namo Namo Srim. Now they say, do you think it is a form full of flesh? జీవుల శరీరాలు మాంసంతో నిండి ఉంటే అమ్మవారి శరీరం మంత్రంతో నిండింది. ఒక ముక్కలో చెప్పాలి, మనకి మాంసం ఆడికి మంత్రం. సో ఎప్పుడు సదా దిస్ జీవ హిస్ మూడ్స్ విల్ చేంజ్, హిస్ స్ట్రెంగ్త్ విల్ చేంజ్, హిస్ యాక్టివిటీస్ విల్ చేంజ్. నాట్ ఓన్లీ మైండ్, ఆల్ ద జీవాస్. ఇప్పుడున్నది రేపు ఉండదు. కానీ ఫర్ హర్ ద పర్మనెన్సీ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్ విత్ ద వర్డ్ సదా. సదా అంటే ఎప్పుడు. అందుకే చంద్రశేఖర శశాంక శేఖర ప్రాణవల్లభాయ నమో శ్రీ. వెన్ వి గో బ్యాక్, 15 కళాస్ ఆర్ దేర్ ఫర్ చంద్ర, రైట్? పౌర్ణమి. 16th kala he is hearing, that is the Amruta kala. 15 కళలు దాటేక ఉన్న కళ ఏదైతే ఉంటుందో అది అమృత కళ. అదేంటిది? మహానిత్యే పరమేశ్, మహానిత్రే చిత్రే మహానిత్యే. 16వ కళ అదే అమావాస్య. అక్కడికి చీకటే. నీకు అమావాస్య అంటే చీకట్లా అనిపిస్తుంది. ఆ నిశ్శబ్దంలో ఉన్నటువంటి శబ్దం, శూన్యంలో ఉన్నటువంటి పూర్ణత్వం, ఇదే భగవత్తత్వం. నిశ్శబ్దంలో ఉన్న శబ్దం, శూన్యంలో ఉన్న పూర్ణత్వం. వాట్ ఈజ్ గాడ్? ఈజ్ ది సౌండ్ ఇన్ ద సైలెన్స్, ది కంప్లీట్నెస్ ఇన్ ది ఎంప్టీనెస్. దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ రిఫైన్డ్. బాగా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారా? దట్స్ వాట్ మై పర్పస్. So, the sound in the silence, the completeness in the emptiness is called Goddess Mother. Andukani sada always Amrita Kala Panchadathatmika Swarupaya Namo Srim. Kameshwari Bhagamalni Nityaklinne Bherunde Vaktimatri Mahavajreshwari शिवदूती तुरती कुलसुंदरी नित्य नीलपदा के विजय सर्वमंगले ज्वाला मालिनी निद्रे महानित्ये. क इल ह्रीं हतकल ह्रीं सकल ह्रीं. क ए ई. These are all sounds which will control your masculinity and femininity. అందుకే పంచదశి దీక్ష తీసుకున్నాక you should see a definite transformation in you. You should see both masculinity and femininity in you. A balanced amount of these two energies. Adi Panchadashi yokka. Shodasi తీసుకుంటే మహాషోడసి you get connected to the Chandrasekhara Amrita Kala. That is a different thing. So for this is actually explained in Lalita Sahasranamam. Vishuddhi Jakralya Raknavarna Tilotana Katmangari Parna Vadanayi Sumita Paisa Annapriya Tutta Pasuloka Bhayankari Amruta Dimaha Jagdit Amruta Dakinishwari. This is connected to sound. This is connected to sky. Sky has got only one. Prove. Sada Panchadashatmika, this is in the form of nature. Nature is Panchabhuta, Pradivyapas Tejo Vairagasa. But 5 only, how this 15 has come? Lalita Sahasranamam explains. This has got Shabda. This Vayu has got Shabda Sparsha. 1 plus 2, 3. The fire has got Shabda Sparsa Rupa,
3 + 3 6. Water, Shabda Sparsa Rupa Rasa, 6 + 4 10. Prithvi, Shabda Sparsa Rupa Rasa Gandha, 10 + 5 15. So these Panchabhutas have got 15 elements to make them survive there. ఒక్కొక్కటి అందుకు పంచతత్వాత్మిక స్వరూపాయ నమః శ్రీ. సో పంచభూతముల్లో అందుకే ద సేమ్ థింగ్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ లక్ష్మీ అష్టోత్తరం. అన్ఫార్చునేట్లీ లక్ష్మీ అష్టోత్తరం ఈజ్ బీయింగ్ మిస్యూజ్డ్ బై, misunderstood by the people. If you do that Lakshmi Aštotram, you get money. But the first thing, first word she told is Prakrutyai Namaha Srim Panchadatatmika Swarupaya Namo Srim. నాయన నేను బిందెలు పట్టుకుని నగలు పట్టుకుని లేను, నేను ప్రకృతి రూపంలో ఉన్నాను నాయన, డబ్బు కాదు నేను ఇచ్చేది. ఐఎమ్ నాట్ విత్ ద వెజల్ ఆఫ్ గోల్డ్ కాయిన్ యాజ్ ద పిక్చర్స్ ఆర్ షోయింగ్. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్, అబండెంట్ నాలెడ్జ్ లైక్ ఇన్ ద స్పేస్, ఇన్ ద నేచర్. అంత నాలెడ్జ్ నేను ఇస్తానంటుంది. సదా పంచతత్వాత్మిక స్వరూపాయ నమో శ్రీం. ఇంకోటి కూడాను లలితా సహస్రం అగైన్. శ్రీమద్ వాగ్భవకూటైక స్వరూపమకమంగజ కంఠాదకటి పర్యంత మధ్యకూట స్వరూపిణి శక్తికూటైకతాపన్నఘటితో భాగధారిణి మూలమంత్రాత్మిక కైలరీం మతకైలరీం తగలరీం మూలకూటత్రయ కళేబరా శరీరా. ఎంత బాగా కనెక్ట్ అవుతుందంటే లలిత సహస్రం ఏదైనా ఆవిడే మరి. సో దిస్ ఫామ్, మై ఫామ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ మంత్రస్వరూపం. వెన్ యూ రిసైట్ లలిత సహస్రం, వెన్ యూ మెడిటేట్ ఆన్ అష్టోత్తరం, డోంట్ సీ మై ఫామ్ యాజ్ యువర్ ఓన్ ఫామ్స్. సప్తధాతువులతో నిండినటువంటి మాంసఖండాల్లా చూడకు, పంచదశి మంత్రాత్మకమైన స్వరూపం రా నాది అని చెప్తోంది. 7 కాదు, ఇక్కడ 15 ఉంది అని చెప్పి తదా పంచతత్వాత్మిక స్వరూపాయన శ్రీ ధర్మార్థ కామ మోక్షాల్ని ఇస్తుందిట ఈ భావన. యూ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఈ భావన అమ్మవారి యొక్క ధ్యానాన్ని నేను పంచదశి స్వరూపంలో చేస్తే కయే ఈల హ్రీం, fill up the blanks. Ka-e-ila hrim ha-za-ka-ha-la hrim. Ka-e-ila hrim ka-e-ila hrim Hasakam halahrim sakam kailahrim hasakahalahrim sakala. I'm missing much better. Ka-e-lahrim ha-sa-ka-ha-lahrim sa-ka-lahrim. So this, how you need to recite Lalita Panchadashi. So Panchadashi చదువుతున్నాం. Ka-e-lahrim Hasakahalahrim Sakalahrim. As you go to the different parts of the body, your own body, and see this letter Ka-e-lahrim, then slowly you'll understand and experience the Goddess Mother in your own body. Try this for 40 days, anybody. కైలహ్రీం. అలాగా నీలాంటి వాళ్ళు చేయాలి, కుర్రగాళ్ళు. అండ్ అమేజింగ్. నా చిన్నప్పుడు చేసేవాడిని.
when I was in 30s, I used to do this. నిరంతరం అంతే. నేను ఏం వస్తుంది, గురువుగారు చెప్పారు కదా ఏదో వస్తుందన్నది, అది ఏం వస్తుందో చూద్దాం. సో నాకు చాలా ఇష్టమైంది ఏంటి, ముట్టుకోకుండా చేయాలి. ఇలా హ్రీం హల హ్రీం సకల హ్రీం అలాగ వెళ్తూ ఉంటే ఇదే పాయింట్లే అలా వెళ్తుంటే. సో సదాపంత తదాత్మిక స్వరూపాయ నమో నమః శ్రీం, దట్ ఈస్ ద తత్వపరం మంత్రస్వరూపం చెప్పాడు. నౌ ఈజ్ కమింగ్ టు ద యాక్చువల్ ఫామ్ ఆఫ్ ద ఫామ్లెస్. ఈ ఫామ్ని తత్వపరంగానే మళ్ళీ చూడాలి, కానీ యూ షుడ్ నాట్ సీ ది ఫామ్ యాజ్ ద ఫామ్ వీ హ్యావ్. సో లైక్ ఇన్ లలితా సహస్రం, చిదగ్నిగుండ సంభూతదేహ నమః శ్రీం, చిదగ్నిగుండ సంభూతదేహ దేవకాశముద్ద ఉద్యద్భాను సహస్రాభా చతుర్భావతోన్విత రాగస్వరూప పాషాఢ్య క్రోధాకారం. సో ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద హెడ్. షీ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది చిదగ్నికుండ. వెన్ దిస్ చిత్ becomes అగ్నికుండ and burns all the desires, నువ్వు తప్పితే నాకు ఇంకెవరూ అక్కర్లేదు అనుకున్నప్పుడు అక్కడే ఉన్న ఆవిడ ఎక్కడి నుండో రాదు. ఓన్లీ ఐ నీడ్ యూ. దట్స్ వై ఇన్ మాడ్యూల్ 1 itself ఐఎమ్ కన్ఫర్మింగ్, టెల్లింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్, Sri Vidya will get only when you give top preference to her only, nothing else. I didn't get leave, I didn't get time, ఓన్లీ షీ. అప్పుడు దిగుతుంది ఆవిడ, ఇక్కడే ఉంది. సో లైక్ దట్ ది డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ హర్ ఈజ్ గివెన్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ హియర్. వజ్రమాణిక్య కటక కిరీటాయే నమో నమః శ్రీం. వజ్ర మాణిక్య కటక కిరీటాయే నమో నమః శ్రీం. వాట్ ఈస్ ద సింబల్ ఆఫ్ కిరీటం? Have you seen beauty contest? Victory. నా యొక్క జయానికి సంకేతం. ఇట్స్ ఎ సింబల్ ఆఫ్ విక్టరీ. రాజా కిరీట. మీరు కూడా కిరీటాలు పెట్టుకోవాలి అసలు. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ షుడ్ కమ్ టు కాశీ విత్ కిరీటాస్. ఇమాజిన్, క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ సీ ఆల్ దీస్ పీపుల్ విత్ కిరీటాస్. At least imagine, you can imagine, right? మిమ్మల్ని మీరేను మహాతిథి సౌందర్య లావడ్. సో కిరీట ఈజ్ ఎ సింబల్ ఆఫ్ విక్టరీ. వాట్ డిడ్ షీ విన్? వజ్ర మాణిక్య. వజ్ర ఈజ్ ఇన్ వైట్ ఇన్ కలర్, మాణిక్య అంటే కెంపులు, రెడ్ ఇన్ కలర్. అగైన్ అరుణాం కరుణా తరంగిదాక్షి, అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ. సో వజ్ర ఈజ్ జ్ఞాన, వైట్ కలర్ ఈజ్ జ్ఞాన, అండ్ రెడ్ కలర్ ఈజ్ కరుణ. అరుణ కరుణ ఇక్కడ రివర్స్ అవుతుంది. కరుణ ఇది జ్ఞానం. అందుకే రెండూ ఒక చోట ఉండడం కష్టం. ఎవరైనా నీళ్ళల్లో దీపాన్ని చూసారా? ముక్తినాథ్ దగ్గర ఎక్కడో. ఇన్ ద వాటర్ యూ సీ ద ల్యాంప్, ఫైర్. జలంలో అగ్నితత్వం. జలతత్వం వజ్ర, అగ్నితత్వం మాణిక్య. రెండింటినీ ధరించింది ఆవిడ. కరుణకి లిమిట్ లేదు, ఆవిడ జ్ఞానానికి కోపానికి కూడా లిమిట్ లేదు. గద్య గద్య క్షణం మూఢం, అది మర్చిపోకూడదు. ఆవిడ వచ్చిందంటే కృష్ణుడు కూడా ఇలా తీసేసాడు చక్రాయుధాన్ని యుద్ధంలో. దానికి లిమిట్ లేదు, కరుణకి లిమిట్ లేదు. అటువంటి మాణిక్య, వజ్ర మాణిక్య కటక పొదిగినటువంటి హర్ క్రౌన్ ఈ స్టడెడ్ విత్ వజ్రం ఇన్ డైమండ్. మాణిక్యానికి ఏమంటారు ఇన్ రూబీ. థ్యాంక్ యూ. వాట్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. ఇంగ్లీష్ పర్ఫెక్ట్. నిన్న కూడా అంతే, ఏదో వెర్మిలియనో కెమిలియన్, కెమిలియాన్ ఊసరవెల్లి.
So, rubies and diamond studded crown she is having. So, don't imagine the rubies and diamond studded crown, but imagine in that place the karuna, the compassion, and the jnana and control. Anger కింద తీసుకోవచ్చు. I shout on you to control you. యాంగర్ కింద తీసుకుంటే అది కోపం. నీ కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఒక అస్త్రం కింద పెట్టుకుంది వజ్రమాణిక్య కటక కిరీటాయన మనుశ్రీ. వాట్ ఈస్ ద టైం? అది కరెక్ట్గా అందుకే టింగ్ అని కొడుతుంది ఇక్కడ. రైట్, వన్ మోర్ లైన్ విల్ సేమ్. వజ్రమాణిక్య కటక కిరీటాయన మోనమశ్రీ కస్తూరి తిలకోల్లాస నిటలాయ నమో నమ శ్రీం. కస్తూరి తిలకం లలాట ఫలకే వక్షస్థలే కౌస్తుభం. శృతిపోయింది. నాసాగ్రే నవమౌక్తికం కరతలే వేణుం కరే కంకణం. ఇది వర్ణన ఎవరిది? కృష్ణుడు, పద్మనాభుడు. సహోదరి ఈవిడ సేమ్ వర్ణన ఇస్ కమింగ్. కస్తూరి తిలకోల్లాస. తిలకము అంటే దట్స్ వై ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ గాట్ ఎ స్పెసిఫికేషన్. విభూది షుడ్ నాట్ క్రాస్ ది ఐబ్రోస్ ఫర్ మేల్ and should not cross this part for female. That's the limit. ఇంత ఈ మధ్యలోనే ఉండాలి. సిమిలర్లీ కస్తూరి తిలకోల్లాస, ఆనందంగా ఈ తిలకాన్ని ఎందుకుంది ఇక్కడ నుండి ఇక్కడి వరకు. నిటలాయనమోనం శ్రీం లలాటం. ఇక్కడ ఒక సూక్ష్మం ఉంది. కస్తూరి ఎక్కడుంటుంది? కస్తూరి మృగం నాభి. ఇట్స్ సీక్రెట్లీ అండర్ ది స్టమక్ ఆఫ్ ది యానిమల్, కైండ్ ఆఫ్ డియర్ అట్ ది నేవల్ పోర్షన్. దాగి ఉన్న జ్ఞానమును ధరించినది. గుప్త జ్ఞానం ఈజ్ కాల్డ్ కస్తూరి. నీకు అంతగా తొందరగా తెలియదు అది. నీ బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే, బాగా ఉపాసన చేస్తే లభించేటటువంటి జ్ఞానాన్ని కస్తూరి. సో యూ నీడ్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ ఉపాసన టు గెట్ దట్ సీక్రెట్ నాలెడ్జ్. అందుకే లలిత రహస్యనామ సహస్ర స్తోత్రగదనామ రహస్య. ద సీక్రెట్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ కస్తూరి. అది నాలెడ్జ్ ఎలా ఉంటుంది? ఒక్కసారి పట్టుకున్నామంటే గుప్పుని ఇది అవుతుంది. కస్తూరి ఉంటుంది. అందుకే తాంబూల పూరిత స్మేర వదనాయ నమో నమః శ్రీమన్ నెక్స్ట్ వస్తుంది. కస్తూరి, జాజికాయ, లవంగాలు, జాపత్రి ఇవన్నీ వేసుకుని ఈడ తాంబూలం వేసుకుంటేట ఇంద్రాది అష్టదిక్పాలను ఇలా చూస్తూ ఇలా ఉన్నారట. ఎక్కడైనా ఒక చుక్క వాళ్ళ మీద పడితే వాళ్ళ జన్మ తరించిపోతుంటాం. You understood? She was chewing the pan, which is made with all this, then ఏమంటారు, సువాసన ద్రవ్యాలు, saffron, all these materials. It is described, it's a poetic description. All the Ashtadikpalkas, 8 directions, are situated in 8 places as if they are waiting to get one drop of saliva from mother, with which the entire existence of them will be fulfilled. ఒక్క చుక్క ఆ బిందు తాంబూలంలో ఉన్నటువంటి ఆ ఉమ్మిలో ఉన్నటువంటి ఒక చుక్క వస్తే నా జన్మ తరించింది. అలాంటిదే అక్కడ ఏంటి, అక్కడ ఉమ్మి కింద కాదు. అందుకే ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామని ఇక్కడ తగిలించమంటాం.
అంటే అంత గొప్ప జ్ఞానాన్ని, ఇది జ్ఞానం. సో దట్స్ వై యూ నీడ్ టు వేర్ బిందీ హియర్, నాట్ హియర్. సో ద మోర్ యు గెట్ దిస్ ప్లేస్ connected to turmeric and red color. Turmeric is auspiciousness, red color is jnanam. These two, if you can, mix some kasturi also in your kunkuma and try to wear that exactly here. 100% it will bring some change in your attitude to your life. అటువంటి కస్తూరిని తిలకంలా దిద్దుకుంది, ఇలా కాదు. తర్వాత వెంటనే భస్మ ఏకాంకిత అంటే అక్కడ శైవులు వైష్ణవులు తేడాలు కొట్టుకు చచ్చిపోలేదు వాళ్ళు. ఇక్కడేమో వైష్ణవత్వాన్ని చూపించి, ఇక్కడేమో శైవత్వాన్ని చూపించింది అనుకుంటున్నాం. సో కస్తూరి తిలకోల్లాస నిటలాయ నమో నమః శ్రీ జ్ఞానం, రహస్య జ్ఞానంతో ప్రకాశించేటువంటి లలాటమును కలిగిన తల్లి. షీ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎ ఫోర్ హెడ్ బై మెడిటేటింగ్ ఆన్ విచ్ ఐ గెట్ టు నో the secret knowledge behind her tattvam. Srimatre Namaః.